गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां नहीं? जो आपणो पाठ 4 समतलमां गति जेना प्रश्नों तमे तैयार करी दीधा हशे, उदाहरणना दाखला पण तमे तैयार करी दीधा हशे, स्वाध्यायना पण दाखला आपणे लगभग बधा ज चलावी दीधा। एकाद दाखलो तमने होमवर्क में आपेलो छे। तदुपरांत पुस्तकनी अंदर वधारानो स्वाध्याय आपवामां आवे छे। आम तो वधारानो स्वाध्याय एटले विद्यार्थीओए ज करवानो होय, छतां पण अहीं आपणे एनी थोड़ी चर्चा करी लईए, कारण के एनाथी आपणुं नॉलेज वधशे। वधाराना स्वाध्यायमां केटलाक लखाण टाइपना दाखला होय छे, एवा दाखलामांथी कोईक वार OMR पूछाय अने ए सिवाय गणतरीना पण दाखला होय छे। मोटा भागे गणतरीना दाखला कदाच विशेष पूछाय, पहेला ओछा पूछाय, परंतु OMR ने बधुं समजवा माटे घणीवार ए दाखला पण काममां आवता होय छे। तो जोईए आपणे वधाराना स्वाध्यायनो 4.26 नंबरनो दाखलो। कोई सदिश लईए आपणे, अने सदिश कोने कहेवाय? तो जेने मूल्य अने दिशा बंने होय तो एने आपणे सदिश कहीए छीए, अने जो दिशा न होय तो एने अदिश कहेवाय। तो कोई सदिशने मान अने दिशा बंने होय छे। शुं अवकाशमां, अवकाश एटले तमे कोई जग्यामां एने कोई स्थान होय तो मित्रों तमे अवकाशमां धारो के हूँ एम कहूँ कि एक पदार्थ पर 5 न्यूटनનું बळ एक्स दिशामां लागे छे, तो जो हूँ 5 एकम लंबाईनो रेखाखंड दोरूँ पण एक्स दिशामां बळ लागे छे, तो आ बळनो सदिश दर्शाव्यो कहेवाय। पण जो कोई विद्यार्थी आ जग्याए ना बतावीने अहींया बताववा मागतो होय तो कशो वांधो नहीं, एनी लंबाई तो 5 ज राखो, एनी दिशा पण एक्स राखो तो चाली शके मित्रों। तो आ सदिशने आ स्थाने दर्शावो तो ए चाले, कारण के मित्रों सदिशो ए मुक्त सदिशो छे, माटे एने गमे त्यांथी दर्शावी शकाय। अहींयो दर्शावो, पण फरक शुं के एनी मूल्य अने दिशा बदलावी न जोईए। मूल्य अने दिशा बदलाव्या सिवाय एने गमे ते स्थाने कोई स्थान होई शके, अने समय साथे ए बदलाय कि नहीं एनी वात आपणे पछी करीए। तो जो फरी एक बार सदिशना मूल्य अने दिशामां फेरफार कर्या सिवाय दरेक सदिशने तमे कोई चोक्कस स्थाने दर्शावी शको, कारण के सदिशो मुक्त सदिशो छे, तेथी गमे त्यांथी एने दर्शावी शकाय। पण खास काळजी शुं राखवानी? एनुं मूल्य अने दिशा बदलावी न जोईए। तो आ पहेला प्रश्ननो जवाब बराबर छे। चलो बीजी वात, शुं समय साथे सदिशो बदलाई शके? तो हाँ, अमुक सदिशो समय साथे बदलाई शके। कोई पदार्थ गतिमान पदार्थ होय तो धारो के हूँ एम कहूँ कि गतिमान पदार्थनुं स्थान अहीं छे, तो जो आ स्थान दर्शावतो सदिश जेने स्थान सदिश कहेवाय। पण जो एक गतिमान सदिश होय तो बीजा कोई क्षणे एनुं स्थान बदलाई जाय, तो जो स्थान बदलाई जाय तो आटलुं शुं कर्युं? स्थानांतर। जो हजू समय वधारे जवा दो तो जो स्थानांतर नामनी भौतिक राशि बदलाय। तो आम सदिशो समय साथे बदलाई शके? तो आपणो जवाब लखी शकीए हाँ, सदिशोना स्थान समय साथे बदलाई शके। जेम के स्थान, स्थानांतर, वेग, प्रवेग आ बधी भौतिक राशिओ समय साथे बदलाई शके। बराबर? तमे स्कूटर लईने जता हो, रेस वधारो तो वेग वधी शके, रेस घटाडो तो वेग घटी शके, अने स्कूटर गति करेली तो स्थान पण बदलाय। तो आम सदिशो समय साथे बदलाई शके मित्रों। चलो त्रीजो प्रश्न, शुं अवकाशमां, अवकाश एटले कोई जग्यामां जुदा जुदा स्थानो, दाखला तरीके हूँ अहींया पृथ्वी पर बात करूँ अने अहींया चंद्र पर बात करीए आपणे, तो जो आपणे जुदा जुदा स्थानों बताए, धारो कि कोई वैज्ञानिक
પૃથ્વી પર પ્રયોગ કરે અને એ જ વૈજ્ઞાનિક ચંદ્ર ઉપર જઈને પ્રયોગ કરે, તો આ જુદા જુદા સ્થાનો પાસે બે સમાન સદીશો એ અને બી સમાન ભૌતિક અસર દર્શાવશે. દાખલા તરીકે હું એમ કામ કરું કે મારે મહત્તમ ઊંચાઈ નામની ભૌતિક રાશિ શોધવી છે. હું અહીંથી એક પદાર્થની ઉર્ધ્વ દિશામાં અને અહીંથી એ જ પદાર્થની ઉર્ધ્વ દિશામાં, જો પદાર્થ એના એ લઈને પ્રયોગ કરીએ આપણે, એટલે પદાર્થનું દળ સરખું, પદાર્થનું કદ સરખું. હવે હું બંનેને સરખી તાકાતથી ઉપર ફેંકું, અહીંયા જે બળથી જેટલું બળ લગાડીને ઉપર ફેંકો એટલું જ બળ અહીંયા લગાડીને ઉપર ફેંકો. તો આમ દાખલા તરીકે આપણે આને દડા કહીએ, બોલ કહીએ, તો આ એક બોલ અને આ એ જ બોલ, આ બંનેને સમાન બળથી પણ પૃથ્વી ઉપર અને ચંદ્ર ઉપર ફેંકો, તો શું સરખી તાકાતથી, એટલે બળ નામની ભૌતિક રાશિ મેં કેવી રાખી? સમાન. તો શું સમાન રાખવાથી સરખી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરશે? તો જો મિત્રો, પૃથ્વીનો ગુરુત્વ પ્રવેગ, પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ F બરાબર mg અને ચંદ્ર ઉપર F બરાબર mg, પરંતુ ચંદ્રનો ગુરુત્વ પ્રવેગ પૃથ્વીના ગુરુત્વ પ્રવેગ કરતો 6 ભાગનું છે લગભગ. પરિણામે શું થવાનું મિત્રો? બળ બંને જગ્યાએ ખેંચવાવાળું બળ, અહીં જુઓ આ બળ વધુ છે, આ બળ ઓછું છે, તો એ પૃથ્વી પાછો પદાર્થને ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે વધારે બળથી. અહીં એટલું બળ નહીં લાગે, માટે અહીંયા પદાર્થ ધારો કે આટલે જતો હોય તો ચંદ્ર ઉપર પદાર્થ કોઈ બીજી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે, કારણ કે બંને જગ્યાએ પૃથ્વી અને ચંદ્ર વડે લાગતો ગુરુત્વાકર્ષણ બળો જુદો જુદો છે. તો આમ એક બોલને સમાન બળથી પૃથ્વી ઉપરથી અને ચંદ્ર ઉપરથી ફેંકવામાં આવે તો બંને બોલે પ્રાપ્ત કરેલી મહત્તમ ઊંચાઈ, આ મહત્તમ ઊંચાઈ સરખી નહીં મળે. હવે ખરેખર તો પ્રશ્ન શું પૂછ્યો કે સદિશ એ અને સદિશ બી ભૌતિક અસર સમાન ભૌતિક અસર દર્શાવશે, તો એ મહત્તમ ઊંચાઈ નામની ભૌતિક અસર મારે જોવી હતી, તો શું સમાન દર્શાવશે મિત્રો? તો નહીં. તો આમ અવકાશમાં જુદા જુદા સ્થાનો પાસે બે સમાન સદિશો એ અને બી સમાન ભૌતિક અસર ન પણ દર્શાવે. તો આમ અવકાશમાં જુદા જુદા સ્થાને રહેલા બે સમાન સદિશોની ભૌતિક અસર એક સરખી હોવી જરૂરી નથી. હા, પૃથ્વી પર પ્રયોગ કરો તો કદાચ સરખી મળે, પણ જુદા જુદા સ્થાનની આપણે વાત કરીશ તો જુદી જુદી અસર જોવા મળી. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ આ રીતે આપણે સમજાવી શકીએ. જો તમારે લખવો હોય તો હું પાટિયામાં લખી અને તમને બતાવું, તમે એનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. જો બાળકો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ લખી દેજો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બીજા બે દાખલા મેં લખ્યા છે 4.27 અને 4.28. મોસ્ટ આઈએમપી નથી પરીક્ષા માટે, પણ તો એ સમજવા જોઈએ, લખાણ ટાઈપના છે. જોઈએ આપણે શું કહે છે પ્રશ્નો. કોઈ સદિશને માન અને દિશા બંને હોય છે, પણ શું એનો અર્થ એ થાય કે કોઈ રાશિ જેને માન અને દિશા બંને હોય તે સદિશ જ હોય? તો મિત્રો, એક પરિમાણ દ્વિપરિમાણની ગતિઓ માટે બરાબર છે, પણ જ્યારે ચાક ગતિની વાતો આવે છે ત્યારે થોડું અટપટું આવે છે કે ભાઈ કોઈ સદિશ ભૌતિક રાશિને મૂલ્ય અને દિશા બંને હોવું જરૂરી નથી. ચાક ગતિમાં તમને આવું બધું જોવા મળશે, પણ અગત્યની વાત એ કે સદિશ રાશિ માટે મૂલ્ય હોવું જોઈએ, દિશા પણ હોવી જોઈએ. ઉપરાંત એક મહત્ત્વનો નિયમ, સદિશોના સરવાળાના નિયમનું પાલન થવું જોઈએ. આપણે સદિશોના સરવાળામાં ક્રમનો નિયમ કે ભાઈ ક્રમ બદલી નાખો તો a પ્લસ બી અને જે જવાબ આવે બી પ્લસ એ ઉલટ સુલટ કરી નાખો, પહેલાં આ ક્રિયા કરો પછી આ ક્રિયા કરો, તો ક્રમ બદલી નાખવાથી એ ક્રમના નિયમનું પાલન થવું જોઈએ. ચાક ગતિમાં કોઈ પદાર્થને આમ ભ્રમણ કરાવો તો જો આમ ભ્રમણ એક, પણ જો તમે ઊંધું ભ્રમણ કરાવો તો પાછું એ, જો એની દિશા પણ છે, જો મેં ફેરવી આમ એટલે એની દિશા પણ છે અને મૂલ્ય પણ છે. આમ ફેરવું તો દિશા પણ છે,
મૂલ્ય પણ છે. એટલે ચાક ગતિમાં આ પરિભ્રમણની હું વાત કરું તો એની મૂલ્ય અને દિશા બંને છે, પણ ત્યાં ક્રમનો નિયમ ન જળવાય. બરાબર, ત્યાં ક્રમના નિયમનું પાલન એમાં નથી થતું, જે ભવિષ્યમાં ચાક ગતિના ચેપ્ટરમાં તમે ભણશો. બરાબર, તો સદિશ રાશિ માટે મૂલ્ય દિશા ઉપરાંત સદિશોના સરવાળાના નિયમનું પાલન થવું જોઈએ. દાખલા તરીકે કોઈ પદાર્થ તેની કોઈ નિશ્ચિત અક્ષ, નિશ્ચિત એટલે સ્થિર અક્ષને અનુલક્ષીને પરિભ્રમણ કરતો હોય તો તેને મૂલ્ય દિશા હોવા છતાં એ પરિભ્રમણ નામની રાશિ સદિશ નથી, કારણ કે બે પરિભ્રમણોનો સરવાળો ક્રમના નિયમને તેઓ અનુસરતો નથી મિત્રો. અને આપણે જોયું કે ભાઈ સરવાળાના નિયમનું પાલન થવું જરૂરી છે, પણ અહીંયા એ અનુસરતો નથી. જે આપણા સદિશોના સરવાળા માટે જે જરૂરી નિયમ છે એનું પાલન થતું નથી. હા, નાના પરિભ્રમણો તેમ છતાં નિશ્ચિતપણે નાના પરિભ્રમણો માટે ક્રમના નિયમને અનુસરે છે. તમે આમ નાનો પરિભ્રમણ કરાવો, મોટો પરિભ્રમણો કરાવો તો આ બધી ભૌતિક રાશિઓનો રિઝલ્ટો વ્યવસ્થિત નથી મળતો, પણ નાના પરિભ્રમણો માટે એ ક્રમના નિયમને અનુસરે છે, માટે નાના પરિભ્રમણોને સદિશ કહી શકાય. પછી બીજો પ્રશ્ન, શું તેનો અર્થ એ થાય કે કોઈ પરિભ્રમણ એક સદિશ છે? તો ના, પરિભ્રમણ એ સદિશ નથી. વ્યાપક રીતે પરિભ્રમણોને સદિશ સાથે સોંપણી ન શકાય. એટલે આ થોડો અટપટો મગજમાં થોડો ઓછો ઉતરે એ ટાઈપનો આ પ્રશ્ન છે, કારણ કે હજુ આપણે ચાક ગતિ ભણ્યા નથી એટલા માટે. તો ભણશો એટલે થોડો આઈડિયા આવશે. ચલો હવે આ જુઓ 4.28. કોઈ વર્તુળાકાર લૂપમાં વાળેલો તાર, મારી પાસે આવો તાર છે પણ એને આમ વર્તુળાકાર લૂપમાં વાળી દઈએ તો એવા તારની વાત કરીએ. કોઈ સમતલનું ક્ષેત્રફળ લેવાની વાત કરીએ અને કોઈ ગોળો લઈએ તો એમની સાથે સંકળાયેલા સદિશને સોંપડી શકાય. તો ચાલો આપણે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ કે કોઈ વર્તુળાકાર લૂપમાંથી વાળેલો આ તારની લંબાઈ, આ લંબાઈને સદિશ કહેવાય. તો જો એ લંબાઈની દિશા સતત બદલાય, આ જગ્યાએ લંબાઈ આમ જાય છે, આ જગ્યાએ લંબાઈ આમ જાય છે, આ જગ્યાએ આમ જાય છે, તો એ લંબાઈની દિશા સતત બદલાય છે, માટે ફિક્સ નથી રહેતી, માટે એને સદિશ તરીકે લઈ શકાય નહીં. તો આ તારમાંથી વાળેલા તારની લૂપના તાર, લૂપ એટલે બંધ ગાળો, બંધ આકૃતિ, એ લૂપના તારની લંબાઈને સદિશ તરીકે ન લઈ શકાય, કારણ કે એને સમાન દિશા હોતી નથી. ચલો બી પ્રશ્ન, કોઈ સમતલ ક્ષેત્રફળ, ધારો કે કોઈ સપાટી લઈએ તો એને કંઈક લંબાઈ હોય, એને કંઈક પહોળાઈ હોય. તો જો લંબાઈ અને પહોળાઈ, આ લંબાઈને ચોક્કસ દિશા, પહોળાઈને, તો એનું ક્ષેત્રફળ એ સદિશ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ થાય. તો આ લંબાઈ અને પહોળાઈને રજૂ કરતું ક્ષેત્રફળ, એ ક્ષેત્રફળને એના પૃષ્ઠને લંબરૂપે દોરવામાં આવે છે મિત્રો. તો અહીંયા ક્ષેત્રફળને સદિશ તરીકે લેવામાં આવે છે. તો આમ સમતલના ક્ષેત્રફળ એને સદિશ ગણી શકાય, કારણ કે ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, એ લંબાઈ અને પહોળાઈ સદિશ રાશિઓ છે. અને આ સમતલના ક્ષેત્રફળની દિશા સમતલને લંબરૂપે દોરવામાં આવે છે. તો આપણું જે સમતલ હોય એને લંબરૂપે. ચલો ત્રીજી બાબત, કોઈ ગોળો, ધારો કે આ ગોળો છે, પણ જો ગોળાના પૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળ, તો ત્યાં ક્ષેત્રફળમાં આ સપાટી આમ છે તો ક્ષેત્રફળ સદિશ એને લંબ આવો, અહીં સપાટી આમ છે તો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ આવો, જો અહીં સપાટી આમ છે તો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ આવો. ટૂંકમાં ક્ષેત્રફળ સદિશ સપાટીને લંબ હોય. તો આમ ગોળાનું ક્ષેત્રફળ કોઈ ચોક્કસ દિશામાં હોતું નથી. પહેલાંમાં હોય, કારણ કે આ સપાટી તમે આમ લીધી હોય તો અહીં લંબ દોરો કે અહીં દોરો, બધા એક જ દિશામાં છે, પણ અહીં એવું નથી. માટે ગોળાનું ક્ષેત્રફળ કોઈ ચોક્કસ દિશામાં હોતું નથી. અને આ અંદરનો ભાગ એ કદ કહેવાય, અને કદ તો અદિશ રાશિ છે, એને દિશા જેવું હોય નહીં, તો એને પણ સદિશ તરીકે સાંકળી શકાય નહીં, પણ ગોળો તટસ્થ સદિશ કહેવાય. બરાબર. તો આ એક અટપટા બે પ્રશ્નો હતા. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને લખવા હોય તો લખી દેજો, તૈયાર પણ કરવા હોય તો કરી દેજો. બહુ મોસ્ટ ટાઈમ બી નથી આ પ્રશ્ન. જો મિત્રો, આ એક સારો દાખલો છે.
આવા દાખલા પૂછી શકાય પરીક્ષામાં. બંદૂકમાંથી સમક્ષિતિજ સાથે 30 ડિગ્રીના કોણે છોડેલી ગોળી. દાખલા તરીકે આપણી આ જમીન છે મિત્રો, અહીંથી એક સૈનિક બંદૂકમાંથી કેટલા ખૂણે 30 ડિગ્રીના ખૂણે, ધારો કે બંદૂકને આ રીતે ગોઠવી છે અને આ ખૂણો 30, તો આ 30 ડિગ્રીના ખૂણે છોડેલી ગોળી, તો અહીંથી બંદૂકમાંથી ગોળી છૂટે તો જો એ ગોળી આમ થઈને આમ થઈને આમ થઈને ક્યાંક જઈને પડે, તો જો કેટલે દૂર જઈને પડી તો રકમમાં કહી દીધું છે કે અહીંથી છૂટેલી આ ગોળી જમીનને 3 કિલોમીટર દૂર અથડાય છે, તો અહીંથી આ અંતર 3 કિલોમીટર થયું મિત્રો. અને બોલો કિલોમીટરના મીટર 3000. હવે યાદ કરો મિત્રો, પ્રક્ષિપ્ત ગતિ જેવી ગતિ છે આ, તો પ્રક્ષિપ્ત ગતિમાં સમક્ષિતિજ દિશામાં કાપેલા કુલ અંતરની શું કહેવાય? અવધિ આર. અને જો આ બંદૂકમાંથી ગોળી જે વ્યક્તિ છૂટી છે, ધારો કે વેગ v0 છે, તો આમ બંદૂક પોતાનામાંથી ગોળીને કેટલા વ્યક્તિ છોડી શકે એની આપણે ગણતરી પહેલાં કરી રાખીએ કે ભાઈ બંદૂકમાંથી ગોળી વધુમાં વધુ આટલા વ્યક્તિ છૂટી શકે. બરાબર? તો ચાલો આપણે અવધિનું સૂત્ર યાદ કરો. અવધિ આર બરાબર v0 સ્ક્વેર સાઇન 2θ/g. આ સૂત્ર પરથી v0 સ્ક્વેરને હું સૂત્ર કરતા બનાવું તો v0 સ્ક્વેર બરાબર rg અપોન સાઇન 2θ. ચલો આપણે કિંમતો મૂકીએ મિત્રો. આરની કિંમત 3000, ગુરુત્વ પ્રવેગ 9.8, સાઇન 2θ, θ 30, પરિણામી 3000 ગુણ્યા 9.8, 30 60, સાઇન 60 અને સાઇન 60ની કિંમત મિત્રો √3/2. ચલો કેલ્ક્યુલેટરથી આનું સાદુરૂપ આપીએ તો 33,988 આવશે. તો આ v0 સ્ક્વેર આવ્યું મિત્રો. બરાબર છે? ચલો આનું વર્ગમૂળ કાઢીએ તો જો આનું વર્ગમૂળ કાઢીએ તો 184.36, એટલે આપણે એપ્રોક્સિમેટલી રાઉન્ડ ફિગર લઈએ તો 184 મીટર પર સેકન્ડ. તો આમ બંદૂક ગોળીને આટલા વ્યક્તિ છોડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જો આ બંદૂકને તમે આમ રાખો તો એ જ ગોળી એટલા વ્યક્તિ ભલે છોડી પણ અહીં નજીક જઈને પડે. યાદ કરો, જો તમે મેક્સિમમ અવધિ મેળવવા માગતા હો તો કેટલા ખૂણે બંદૂકને ગોઠવવી જોઈએ? તો આપણે થિયરીમાં ભણાવ્યું હતું કે જ્યારે તમે 45ના ખૂણે ગોળીને છોડો તો કદાચ દૂર જઈને પડે. તો હવે જો આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે પ્રક્ષિપ્ત કોણનું યોગ્ય મૂલ્ય ગોઠવીને શું આ જ બંદૂક વડે 5 કિલોમીટર દૂર આવેલા લક્ષ્ય ઉપર ગોળી મારી શકાય? તો જો આ તો 3 કિલોમીટર સુધી ગોળી જતી હતી, તો હવે તમારે આ જ બંદૂક વડે 5 કિલોમીટર દૂર ગોળી પહોંચાડવી છે. એનો મતલબ અવધિ વધારવી છે. તો શું આ જ બંદૂકથી એટલા ગોળી પહોંચાડી શકાશે? તો જો બંદૂક કેટલા વ્યક્તિ ગોળીને છોડે છે એ તમે જાણી શકો છો. એટલે બંદૂકનો ગોળી છૂટવાનો વેગ તો તમારી પાસે આવી ગયો. તમારે 5 કિલોમીટર દૂર ગોળી છોડવી છે. હવે એ માટે યોગ્ય પ્રક્ષિપ્ત કોણ ગોઠવો? તો આપણે જો વધુમાં વધુ અવધિ મળે એવો જ પ્રક્ષિપ્ત કોણ ગોઠવીએ મિત્રો, તો આપણને ખબર પડી જશે. તો જો ફરી એકવાર બોલો, આર બરાબર v0 સ્ક્વેર સાઇન 2θ અપોન g. જો થીટા બરાબર 45 ડિગ્રી લઈએ તો મહત્તમ અવધિ મળે. એટલે વધુમાં વધુ અંતર તમને મળી શકે 45ના ખૂણે. તો લેવાડો આપણે 45 જ લઈ જોઈએ તો એ વખતે મેક્સિમમ અવધિ મળે. અહીં 45 મૂકો તો v0 સ્ક્વેર સાઇન 45 દુ 90 અપોન g, અને 45 દુ 90 સાઇન 90 એક થાય તો v0 સ્ક્વેર અપોન g થાય. ચલો v0 તમારી પાસે છે કે તમારી બંદૂક વધુમાં વધુ આટલા વ્યક્તિ ગોળીને છોડી શકે, અને ગુરુત્વ પ્રવેગ 9.8. કેલ્ક્યુલેટરથી આનું સાદુરૂપ આપીએ મિત્રો તો 3468 મીટર આવે છે. એનો મતલબ કે તમારી આ બંદૂક વડે 45ના ખૂણે ગોળી છોડો તો એ આટલા દૂર જઈને પડે. જો કિલોમીટરમાં ફેરવવું હોય તો 1000 ભાગી નાખો, 3.468 કિલોમીટર. તો એનો મતલબ કે તમે તમારી બંદૂક વડે વધુમાં વધુ આટલા અંતરે રહેલું લક્ષ્ય ભેદી શકો.
કારણ કે 45નો ખૂણો ગોઠવ્યો તો આના આટલું જવાબ આવ્યો છે, એ સિવાયના ખૂણે તો આનાથી અવધિ ઓછી થઈ જાય. હવે તમારું લક્ષ્ય તો કેટલું દૂર હતું? 5 કિલોમીટર. જ્યારે તમે તો વધુમાં વધુ ગોળી આટલા સુધી મોકલી શકો. એનો મતલબ કે 5 કિલોમીટર દૂર, આમ 5 કિલોમીટર દૂર આવેલા લક્ષ્ય પર ગોળી મારવું શક્ય નથી. એટલે તમારી પાસે જે બંદૂક છે એનાથી 5 કિલોમીટર દૂર આવેલા લક્ષ્ય પર તમે ગોળી મારી શકશો નહીં. એટલે પહેલાં બંદૂક કેટલા વ્યક્તિ ગોળી છોડી શકે વેગ જાણી લીધો, પછી 45ના ખૂણે ગોઠવી જોયું તો એ આપણને જવાબ ઓછો પડ્યો, આટલો જ મળ્યો, 5 કિલોમીટર ના મળ્યું. માટે તમે ભેદી શકો નહીં. તો ચલો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ અને લખી દેજો મિત્રો. જો મિત્રો એક સરસ મજાનો દાખલો છે. એક ફાઇટર જેટ પ્લેન વિમાન 1.5 કિલોમીટરની ઊંચાઈ પર, દાખલા તરીકે આપણે અહીં જમીન બતાવીએ કે ભાઈ ચલો આ જમીન છે અને આ જમીનથી 1.5 કિલોમીટર ઊંચી એક વિમાન. જો હું ખાલી વિમાન સમજણ પડે એટલે દોરવાનો પ્રયત્ન કરું છું, બરાબર. આપણે રાફેલ વિમાન છે ધારો કે આ જેટ પ્લેન આટલી ઊંચાઈ પર ઉડી રહ્યું છે 720 કિલોમીટર પર કલાકની ઝડપથી. તો જો આપણે અહીંયા નોંધ કરીએ મિત્રો, વિમાનની સમક્ષિતિજ ઝડપ, જો આમ આડું ઉડે છે એટલે સમક્ષિતિજ કહેવાય, સમક્ષિતિજ ઝડપ વી, પણ વિમાનનું પ્લેન કહીએ તો વીપી 720 કિલોમીટર પર કલાક. જો મીટર પર સેકન્ડમાં ફેરવવા પડે, કિલોમીટરના મીટર કેટલા 1000 અને કલાકના સેકન્ડ 3600. સાદું રૂપ આપીએ, જો 2 શૂન્ય ઉડી જશે, 36 દુ 72 એટલે 200 જવાબ આવશે. 200 મીટર પર સેકન્ડ. તો આપણું પ્લેન આટલી ઝડપે ઉડી રહ્યું છે એટલે પર સેકન્ડે 200 મીટરમાં આગળ જાય, પર સેકન્ડે 200 મીટર આગળ જાય એટલે પ્લેન ગતિ કરતું આમ જવાનું. હવે એ વખતે શું કહે છે, જો તે વિમાન વિરોધી તોપની બરાબર ઉપરથી પસાર થતું હોય. ચલો અહીંયા આપણે એક વિમાન વિરોધી તોપ ગોઠવેલી છે. ધારો કે આ કોઈ તોપ છે, બરાબર. વિમાન વિરોધી એટલે વિમાનને પાડી દેવા અને વિમાન ઉપર ઉડતું આવશે. હવે જો આ તોપમાંથી આપણે ગોળી છોડીએ, તોપમાંથી ગોળો છોડવાનો છે, તો પ્રશ્ન કર્યો કે આ ઉપરથી પસાર થતો વિમાન ઉપરથી પસાર થશે તો શિરોલંબ દિશા સાથે તોપના નારચાનો ખૂણો કેટલો હોવો જોઈએ? જો અહીંયા શિરોલંબ દિશા સાથે ખૂણો કીધો છે, એ શોધવાનો કીધો છે. તો જો આ કઈ દિશા કહેવાય? સમક્ષિતિજ, અને આ શિરોલંબ કહેવાય. તો તમને પ્રશ્ન એમ કર્યો છે આ ખૂણો શોધો એમ. તો જો આ ખૂણો ખબર નથી એટલે હું ધારી લઉં થીટા. જ્યારે આપણે પ્રક્ષિપ્ત ગતિમાં સમક્ષિતિજ સાથે બનેલો ખૂણો લેતા હતા તો આ 90 - થીટા થાય, બરાબર. જો તમારી વિમાન વિરોધી તોપ સમક્ષિતિજ સાથે શિરોલંબ સાથે થીટા ખૂણે ગોઠવેલી હોય તો સમક્ષિતિજ સાથે કેટલો ખૂણો થાય? 90 - થીટા થાય મિત્રો. તો હવે જુઓ મિત્રો, શું પ્રશ્ન કર્યો છે આપણે ઓછીએ તો એવો કેટલો ખૂણો ગોઠવવો જોઈએ કે જેથી 600 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપથી છોડેલો ગોળો, તો હવે જો આ ગોળા અહીં તોપમાંથી ગોળો છૂટશે તો જો આ ગોળો ગતિ કરતો આમ જાય, બરાબર. તો એ ગોળો કે જે ગોળાની ઝડપ આપી, જુઓ તોપમાંથી છૂટેલા ગોળાની ઝડપ, ચલો ગોળાની હું એસ કહું તો એ ઝડપ કેટલી છે મિત્રો? 600 મીટર પર સેકન્ડ, જેને ગોળાનો પ્રારંભિક વેગ પણ કહેવાય. એટલે કોઈ વિદ્યાર્થી V0 કહેતો હોય ચાલે, આપણે પ્રક્ષિપ્ત ગતિમાં આની પ્રારંભિક વેગ તે કહેતા હતા. તો આ ગોળો આટલા વેગથી છૂટે છે. તો આ ગોળો ફાઇટર પ્લેનને અથડાય. હવે જો ફાઇટર પ્લેન આમથી આવશે, ગોળો અહીંથી આવશે, તો જો ગોળો આમે ગયો ને ઉપરે ગયો તો જો એક તબક્કો એવો આવવાનો, ધારો કે કોઈ ટી સમયે તમારો આ ગોળો આટલા આવે અને એ જ ટી સમયે પેલું ફાઇટર પ્લેને આટલા આવ્યું, તો જો એનો મતલબ એ થયું કે ફાઇટર પ્લેન ટી સમયમાં આટલું અંતર કાપીને અહીં આવ્યું અને અહીંથી નીકળેલો ગોળો સમક્ષિતિજ દિશામાં ટી સમયમાં આટલું અંતર કાપીને અહીં આવ્યું, બરાબર છે. અને જો આ બંને અંતરો સરખા થાય તો
આપણે બે વચ્ચે ટક્કર થવાના ચાન્સ છે, બરાબર છે। તો જો આપણો ગોળો અહીંથી આવે છે અને પેલો અહીંથી આવે, અહીં બે ટકરાય, બરાબર। તો જુઓ હવે આપણે આના ઉપરથી ગણવાનું છે, આ ખૂણો શોધવાનો છે, બરાબર, કે જેથી ફાઇટર પ્લેનને અથડાય। તો ચલો પહેલાં આપણે એની ગણતરી કરીએ। ધારો કે આપણે જો વાત કરીએ, ધારો કે આને આપણે ઉગમ બિંદુઓ કહીએ, તો ધારો કે ઓ આગળ શિરોલંબ સાથે થીટા ખૂણે, અને જો સમક્ષિતિજ લઈએ મિત્રો, તો સમક્ષિતિજ સાથે 90 માઇનસ થીટા ખૂણે છોડેલો ગોળો, આ ગોળો ટી સમય પછી, ટી સમય, ધારો કે આને કંઈક નામ આપી દઈએ, બી કહીએ, તો ટી સમય બી આગળ પહોંચે છે, માટે આ ટી સમયમાં બોલો આ બાજુથી કોને અંતર કાપ્યું? ગોળાએ। તો ટી સમયમાં ગોળાએ કાપેલ અંતર, ગોળાએ કાપેલ સમક્ષિતિજ અંતર બરાબર સામે પ્લેન એટલે વિમાન, પ્લેનને કાપેલું સમક્ષિતિજ અંતર, તો ચલો ગોળાએ કાપેલું સમક્ષિતિજ અંતર, તો ગોળાનો સમક્ષિતિજ દિશામાંનો વેગ ગણવો પડે। તો જો આપણે અહીંયા સમક્ષિતિજ વેગ, જો મિત્રો આ ખૂણો થીટા છે, ધારો કે આપણે વેગ v0 કહીએ, તો આ v0ના બે ઘટકો પાડીએ મિત્રો। જો આવી વાત થઈ, જો આ v0 હોય, પણ જો તમારા આ ખૂણો છે, તો જો તમે આ ઘટક લ્યો, તો આ ખૂણાની કઈ બાજુ? પાસેની બાજુ, એટલે આ થાય v0 cos થીટા, અને આ v0 sin થીટા થાય। તો યાદ રાખજો, અહીં સમક્ષિતિજ વેગ બરાબર v0 sin થીટા થશે, અને ઉર્ધ્વ વેગ બરાબર v0 cos થીટા થશે। જો થિયરીમાં મિત્રો, થિયરીની અંદર આપણે આરે ખૂણો થીટા કીધેલું, આપણે થિયરી જે બનાવી એમાં આ ખૂણાને થીટા કીધેલું, માટે આ સમક્ષિતિજ વેગ v0 cos થીટા થતો હતો, અને આરે v0 sin થીટા થતો હતો। પણ આપણા આ દાખલામાં શિરોલંબ દિશા સાથેનો ખૂણો થીટા કહેવાનો છે, માટે એ ઘટકોમાં આવું થશે, ઉલટ સુલટ। તો જો અહીંયા સમક્ષિતિજ દિશામાં કાપેલું અંતર શોધવું છે, તો સમક્ષિતિજ દિશામાંનો વેગ લાવો, કારણ કે વેગ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય। તો બોલો અંતર બરાબર શું થાય મિત્રો? વેગ ગુણ્યા સમય થાય કે ના થાય? પણ જો ગોળાએ કાપેલું, તો ગોળાનું સમક્ષિતિજ વેગ, તો ગોળાનું સમક્ષિતિજ વેગ કેટલો આવે? v0 sin થીટા, તો વેગની જગ્યાએ v0 sin થીટા ઇન્ટુ સમય, તો આપણે ટી સમયની વાત કરી છે, સામે પક્ષે પ્લેનની વાત કરી, તો પ્લેન કેટલા વેગથી ઉડે છે મિત્રો? વીપી, તો પ્લેનનો વેગ વીપી લેવાય, અને પ્લેને ટી સમયમાં કાપેલું અંતર, તો એ વીપી ઇન્ટુ ટી થાય। આ બે અંતર સરખો થાય તો સામે સરખા અંતરે અહીં ટકરાય બે। ચલો ટી ઉડી જાય, તો સાઇન થીટા, જો v0 sin થીટા બરાબર વીપી, માટે સાઇન થીટા બરાબર વીપી અપોન v0, અને વીપીની કિંમત છે આપણી પાસે, બોલો વીપીની કિંમત 200 અને v0ની 600, માટે સાઇન થીટા બરાબર 1/3 અથવા 0.33333। નેચરલ સાઇનનું કોષ્ટક જો, નેચરલ સાઇન પરથી, નેચરલ સાઇનના કોઠા પરથી થીટા શોધી કાઢો, તો આ કિંમત ઉપરથી આ બાજુ ડિગ્રી
અંશ શોધી કાઢવાનો, તો લગભગ આપણો જવાબ 19.5 ડિગ્રી જેવો આવે છે. એટલે જો તમે શિરોલંબ સાથે 19.5ના ખૂણે તોપને ગોળીને છોડો ગોળો, તો એ ગોળો અને પેલું વિમાન આ બાજુથી આવવાનું પેલું આ બાજુથી આવવાનું બે ટકરાય, તો આ રીતે ટકરાવી શકાય. બરાબર. તો આ ખૂણો તમારે શોધવાનો હતો, તો એ ખૂણો શોધી કાઢો. હવે જો બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અંદર કે ફાઇટર પ્લેનના પાયલોટે લઘુત્તમ કેટલી ઊંચાઈએ પ્લેનને ઉડાડવું જોઈએ. અહીં જો પ્લેન કેટલી ઊંચાઈ ઉડે છે 1.5 કિલોમીટર, પણ જો એવી કેટલી લઘુત્તમ ઊંચાઈએ ઉડાડે તો ગોળાથી બચી શકે. હવે જો મિત્રો આપણો અહીંથી છૂટેલો ગોળો ઉર્ધ્વ દિશામાં આટલો પહોંચ્યો છે. જો આ ગોળાએ ઉર્ધ્વ દિશામાં કાપેલું અંતર અને પ્લેનનું અંતર જો સરખું હોય તો જ એ ટક્કર થાય, અન્યથા ટક્કર ન થાય. તો આપણે એક કામ કરીએ, ગોળાએ ઉર્ધ્વ દિશામાં કાપેલું અંતર શોધી કાઢીએ, યાની કે આ મહત્તમ ઊંચાઈ. તો આ ટી સમયમાં ગોળાએ ઉર્ધ્વ દિશામાં કાપેલી મહત્તમ ઊંચાઈ શોધી કાઢી. જો આ સ્ક્રીનશોટ પાડીને લખી લેજો મિત્રો. તો જો હવે આપણે આ ટી સમયે ગોળાએ પ્રાપ્ત કરેલ મહત્તમ ઊંચાઈ એચ આપણે ગણીએ. જો એ એચ અને પેલી પ્લેનની ઊંચાઈ સરખી હોય તો જ ગોળાની ટક્કર થાય, અન્યથા ન થાય. તો જો ટી સમયે ગોળાએ પ્રાપ્ત કરેલ મહત્તમ ઊંચાઈ એચ બરાબર v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા અપોન 2g. જો આ થીટા આ સૂત્ર જ્યારે તારવ્યું એ વખતે આપણે જે ખૂણો લીધો એ આરે લીધેલો. હવે આપણા આ દાખલામાં આરે ખૂણો કેટલો હતો મિત્રો? 90 - થીટા હતો. તો પછી આપણે અહીંયા સાઇન થીટા ના લેવાય, થીટાની જગ્યાએ 90 - થીટા લેવાય. તો આ સૂત્ર પરથી h બરાબર v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર 90 - થીટા અપોન 2g. કેમ મેં અહીંયા 90 - થીટા લીધું? કારણ કે આ સૂત્ર અહીંયા થીટા ખૂણા માટે હતું, પણ આપણા આ દાખલામાં અહીંયા થીટા છે એટલે આ 90 - થીટા છે. તો થીટાની જગ્યાએ 90 - થીટા આવે. તો h બરાબર બોલો v0 નો વર્ગ, તો v0 તો 600 નો વર્ગ સાઇન. હવે જો 90 - થીટા એટલે કોસ થીટા, તો એનો મતલબ કોસ સ્ક્વેર થીટા થઈ જાય અપોન 2, જીની કિંમત 10. હવે કોસ સ્ક્વેર થીટા 19.5, તો નેચરલ કોસાઇનથી કિંમત શોધવી પડે, પણ જો એના કરતાં આપણે સીધી કિંમત મળી જશે. બોલો સાઇન થીટા બરાબર શું? 1/3. તો તમે નિત્ય સમજાણો છો મિત્રો કે કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 - સાઇન સ્ક્વેર થીટા પરથી. તો જો 1 - સાઇન થીટા બરાબર 1/3 છે, તો 1/3 નો વર્ગ બરાબર 1 - 1 નો વર્ગ 1, 3 નો વર્ગ 9, 9 × 9, 9માંથી 1 જાય તો 8 અપોન 9. આ શું આવ્યું? કોસ સ્ક્વેર થીટાની કિંમત આવી છે, અને આપણે કોસ સ્ક્વેર થીટાની જરૂર છે. તેથી h બરાબર v0 નો વર્ગ 600 નો વર્ગ એટલે 600 × 600. કોસ સ્ક્વેર થીટાની કિંમત મિત્રો 8 9 અને છેદમાં 10 × 2 = 20. ચલો કેલ્ક્યુલેટરથી સાદુરૂપ આપો તો આ એચની કિંમત 16 કિલોમીટર આવશે. એનો મતલબ કે તમે છોડેલો ગોળો, જો આપણું વિમાન અહીંથી કેટલા કિલોમીટર ઊંચે હતું? 1.5 કિલોમીટર ઊંચાઈ પર ઉડી રહ્યું છે, અને તમે અહીંથી જ્યારે ઉર્ધ્વ દિશા સાથે આટલા ખૂણે ગોળો છોડો તો એ ગોળો કહેવા માગે છે કે 16 કિલોમીટર ઊંચે જશે. હવે વિમાન અહીં ઉડતું હોય અને પેલો ગોળો અહીં જાય તો અથડામણ થાય નહીં. એનો મતલબ કે 16 કિલોમીટર ઊંચે ગોળો પહોંચવાનો છે, તો તમારું વિમાન 16 કિલોમીટરથી નીચેની ઊંચાઈ પર ઉડવું જોઈએ. બરાબર. તો આમ અહીં આપણે કહી શકીએ, પરંતુ અહીં વિમાન તો 1.5 કિલોમીટરની ઊંચાઈ પર ઉડે છે, તેથી ગોળો વિમાનને અથડાશે નહીં.
એટલે આનાથી નીચી ઊંચાઈ ઉપર પ્લેનને ઉડાડવું જોઈએ તો ગોળાથી બચી શકાય. એટલે આ રીતે આપણે દાખલો ગણી શકીએ. મિત્રો બોલો, ક્લિયર? ધ્યાન રાખજો.